Let me solve this problem. A domestic food refrigerator is to be maintained at temperature of minus 50 degrees centigrade. This is refrigeration temperature, that is minimum temperature. The ambient air temperature, andre surrounding temperature, is 30 degrees centigrade. This is the maximum temperature. If the heat leaks into the freezer at the rate of 1.75 kilojoule per second, this is nothing but the heat leakage, or you can say it is the refrigeration effect. It is given in terms of kilojoule per second. Find the power required to pump this heat. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. Here we have T1, then comes the refrigerator. We have to supply some work, that is work input, and this is T2. There will be some heat leakage into the system, that is represented with the Q2. This is heat leakage. The amount of heat leakage into the system ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ refrigeration effect. So here at temperature T2, that is T minimum, ಇದು T minimum ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹೀಟ್. ದಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ to the surrounding, it is denoted by Q1. This is the heat transfer rate. Heat transfer rate. Now here is the surroundings. The temperature should be maximum when compared to the refrigerator. With this, we can write the given data. What is given here? First thing, minus 15 degrees centigrade. It is the minimum temperature represented with the T2. That is minus 15 degrees centigrade. Immediately ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? minus 15 plus 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 258 ಕೆಲ್ವಿನ್. ದಿ ambient air temperature is 30 degree centigrade. That is T1 equal to 30 degree centigrade. That is given by 30 plus 273. It will give us 303 Kelvin. Next ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The heat leakage into the freezer. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. Heat leakage equal to refrigeration effect. That is equal to Q2 and the value is 1.75 kilojoule per second. So let me convert this. Q2 equal to 1.75 kilo ಅಂದರೆ 10 to the power of 3 joule per second ಆಯಿತು. ಆರ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? Q2 equals 1.75 into 10 to the power of 3 joule per second ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಟ್. joule per second is nothing but ವ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ W ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವರ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು. ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪಂಪ್ ದಿ ಹೀಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು T1 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು R. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ and here T2 temperature. This is refrigeration effect. Then there are heat transfer rate to the surrounding. So according to the golden rule of work and heat, work
ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಹೀಟ್ ನೋಡಿ Q2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಇದು Q1 ಆಯಿತು, ಇದು Q2 ಆಯಿತು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Q2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾವಿವಾಗ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ Q1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ is nothing but work done on the system, therefore it is negative. Q2 it is heat supplied to the system, therefore it is positive. And Q1 it is heat rejected by the system, therefore it is negative. With that, what is W? W is nothing but Q2 minus Q1. So let me write down the formula for work. W is equal to Q2 minus Q1, but it is negative work. ಆ symbol ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. Let us move this negative symbol to the right side. W is equal to minus ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್, Q2 minus Q1 ಆಯಿತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ Q2 ಪ್ಲಸ್ Q1, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ W is equal to ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Q1 ಮೈನಸ್ Q2. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಸ್ Q1 ಮೈನಸ್ Q2. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ W? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ Q1 ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್. Q2 ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, Q2 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.75 ಇಂಟು 10⁻³ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆದರೆ Q1 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿರೈವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ COP. COP ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, it is given as a refrigeration effect, that is Q2 divided by work input. So ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ Q2 W ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Q1 minus Q2. So this is the formula for COP. Still we cannot calculate what is COP here, or we cannot calculate in terms of W. ಆ W ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Q1 ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. That is why, or this equation can also be written in terms of temperature. T2 COP equal to T2 divided by T1 minus T2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ COP. By calculating COP, I can put the COP value in this equation and I can find what is W. So first I will calculate what is COP. So calculation part na illi ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. COP equal to T2 divided by T1 minus T2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. T2 ನೀವು ನಾನು ಏನು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್. T2 ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 258 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 303 ಮೈನಸ್ 258. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, 258 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 303 minus 258 bracket close equal to 5.733 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ COP. COP equal to 5.733. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ T2 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇತ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ವಾ, 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೈನಸ್ 258 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಅದು ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ COP ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್. ಇದು 5.733, ಇದು COP ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು. COP equal to refrigeration effect divided by work input. So can I calculate what is W here? Yes, of course. For that I have to rearrange this equation. ನನಗೆ W ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. So let me cross multiply. COP multiplied by W is equal to right hand side ಅಲ್ಲಿ Q2 ಇದೆ,
ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು W. ಸೊ W equal to what? Q2 divided by COP. ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Q2 ಗಿವನ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು 1.75 into 10 to the power of 3 joule per second ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ COP we have calculated as 5.733. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ COP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 5.733 ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 10 to the power of 3ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, 1.75 ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5.733 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.305. ಆದರೆ 10 to the power of ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. W is equal to 0.305. W is equal to 0.305 into 10 to the power of 3. ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಯಾಕೆ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್? Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1.75 into 10 to the power of 3 ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಈ COPಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, 0.305 10 to the power of 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಆರ್ W is equal to 0.305 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ W. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? 10 to the power of 3. 10 to the power of 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1000, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಿಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪಂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ವ್ಯಾಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದು ಪವರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದಿಸ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Open your web browser. Go to google.com. Here in the search option, just type DMEC and hit on search. This will show the result as Deekshit Kumar. You are the creator of the web page. The full web page address is dmeckkvgp.wordpress.com. Just click on this to open DMEC web page. Close and accept the cookie policy. If you are using a mobile phone to browse, just click on 3 horizontal line, that is the menu button, which will explore all the home pages. You can open any page by simply clicking on the particular page. You can find here all the DMEC videos. Also can download the documents related to Diploma Mechanical Engineering. Open YouTube application in your smart device. In search option type as DMEC. This is the DMEC channel logo. Just click on the channel logo and then click on videos. You will find the list of DMEC videos here. Click on playlists. Here the videos are sorted according to the topic. Open a video. If you are new to this channel, then hit on subscribe button. Also hit the bell icon for instant notifications of upcoming videos.